दर्शक बंधु आपण मैंने केबे स्थिर हो थरे हेले भाविछंती कि मनीष कहीं एते भाग दौड़े लगी कहीं दौड़ुंट पदवी पाई कहीं पैसा पाई एवं कहीं अन्य मानक प्रशंसा पाइबा पाई। परंतु जेतेबेले राति हो जाए भीड़ कमी जाए सही मनीष ता निज मध्य एकुटियापण पाई थाए कारण से सही जिनिस को बाहर खोजुची जहा ता स्वयं अंतर रे अछि एवं ताहा हैला खुशी। दर्शक बंधु भगवान श्रीकृष्ण आमको यह सिखाती कि वास्तव सुख बाहर नुहे बरं निज भितरे अछि। जो दिन मनीष जानिजिब कि ता खुशी एवं हस अन्यर व्यवहार उपरे निर्भर करूना सही दिन ही से प्रकृत अर्थरे स्वाधीन होता है। भगवान श्रीकृष्ण कहते कि जी निज मन उपरे विजय पाई थाए से समग्र संसार को जीणी पारि थाए। बाहर जो आमे अन्य मानक सह लड़ी थाउ ताहा आउ किछि नुहे बरं आम अंतरर अव्यवस्था सह आमे लड़ी थाउ। जदि अंतर रे आमे शांत अछु तेबे बाहर जगतर अव्यवस्था आमको व्यस्त करि पारे नाही। परंतु जदि मन ही संतुलन रे नाही तेबे छोट मोट विषय मध्य आमको टलमल कर दे थाए। लोके कहती कि से व्यक्ति जनक मो सह विश्वासघातकता कला मते दुख देला। परंतु श्रीकृष्ण कहते कि दुख देला वाला कहीं अन्य नुहे बरं आमर स्वयंर इच्छा एवं आशा होता है। जेतेबेले आमे आशा छाड़ी सब किछि स्वीकार कर दे थाउ तेबे जहा किछि आमको दुख देला परि लागुछि से सबु समाप्त हो जाई थाए। थरटे विचार करंतु कि केते थर आपण भाभी थिबे कि जदि गोटे भल चाकरी मिल जाए तेबे मु खुशी रे रहिबी एबे चाकरी हे गला पुणी भाविबे कि गोटे भल घर हो गले मु आराम रे रहिबी। आमे सर्वदा निज खुशी अन्य कोनोसी आशारे बांधि रखि थाउ कि जेबे ताहा मिलिबो आमे खुशी रे रहिबा। परंतु सेही जिनिस मिली सारिला परे मध्य हृदय खाली खाली काहेकि थाए कारण कोनोसी जिनिस मिली जिबा ही खुशीर प्राप्त हेबा नुहे बरं खुशी को अनुभव करिया को पड़े। श्रीकृष्ण आमको शिखाइछंती कि जहाँ मिलीची सेथिरे संतुष्ट रहिबाकू जीवन में जहाँ किछि अछि से समस्त आम पाई पर्याप्त अटे। तेबे काहेकि आमे अभियोग को छाड़ी ग्रेटफुल हेबा शिखिबा नहीं। जेतेबेले मनरे ग्रेटिट्यूडर भावना थाए तेबे साधारण जिनिस मध्य असाधारण प्रतीत होइथाए। तेबे ताहा सूर्योदय समय खरा हो काहारी हस हो अथवा चा कपटे हो सबु जिनिसरे खुशी मिली थाए। खुश रहिबा एक अभ्यास अटे कौनसी घटना नुहे। प्रत्येक दिन जेतेबेले सूर्य उदय होती से केबे अभियोग करती नहीं कि गत काली बादल होइथिला केही तांको प्रशंसा करथिले अथवा नहीं से निजर कर्म रे लागि थांती। मनीष को मध्य सूर्यदेवंक परि हेबा उचित। कर्म करि चल फलर चिंता छाड़ी दियो। जो मनीष निज मन को साधना करि पारे ताकू सुख भरमरे पकाई न थाए एवं दुख ताकू भांगी पारि न थाए कारण सही मनीष जानी सारी थाए कि सुख कौनसी बाहर जगतर आनंद रे नहीं बरं निज मनर स्थिरतारे अछि। तेबे दर्शक बंधु मन को स्थिर करिबा कौनसी गोटिए दिनर काम नुहे यह प्रतिदिनर अभ्यास होता है। जेमिति शरीर को प्रतिदिन भोजनर आवश्यकता अछि सेहीपरि मन को मध्य प्रतिदिन भल विचारर आवश्यकता होता है। जदि आपण निज मनरे क्रोध ईर्ष्या अहंकार अभिमान आदि सब विचार भावुथिबे तेबे आत्मार प्रकाश बंद हो। परंतु जदि आपण निज मन को प्रेम कृतज्ञता एवं विश्वास सह जड़ित रखिबे तेबे प्रत्येक परिस्थिति रे आपणक मनरे आलोक रहिथिबो कारण जीवन रे असल आनंद सही समय आसी थाए जेतेबेले आमे वर्तमान रे बंचिबा शिखि थाउ। जहाँ बीतीगला ताहा अतीत एवं जहाँ हेबार संभावना मात्र अछि ता भविष्यत एवं ता मझिरे अछि सही वर्तमान समय जे मुहूर्त रे प्रकृत जीवन निर्वाह करे। श्रीकृष्ण कहते कि कर्म करि चल फलर चिंता छाड़ी दियो अर्थात यही वर्तमान कर्म ही निजर धर्म अटे। याकू संपूर्ण निष्ठा सह कर बाकी जहाँ अछि से समस्त ठीक हो जिवो। दर्शक बंधु आम मन यह लगातार तुलना करिथाए कि से व्यक्ति जनक मोठू अधिक सफल ता जीवन मोठू अधिक भल परंतु तुलना करिया द्वारा केवे खुशी मिल न थाए। श्रीकृष्ण कहते कि
ନିଜର ଧର୍ମର ପାଳନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମରେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ମାର୍ଗ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜର ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୁସିରେ ରହିବାର ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଜୀବନରେ କେବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ କି ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ମାର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସବଳ ଏବଂ ବିନମ୍ର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପରେ ନେବା ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କରିଥାଏ ସେ ନିଜ ବିକାଶରୁ ହିଁ ପଳାୟନ କରିଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବାର ଅବସର ଦେଇଥାଏ। ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗଛ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରରୁ ଶକ୍ତ ଅଛୁ ତେବେ ଆମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖୁସି ରହିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଆଶା, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସହ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁ ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ହସିବି। ପରନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଏହି କି ଯେବେ ସେ ହସିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେବେ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ସଂସାର ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶା ଅଛି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କି ଦାତା ମନୋଭାବ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଗିଭର ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ଏହା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ବିନା କୌଣସି ଲାଭରେ ମୁଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିବି। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ, ଫୁଲ, ଛାୟା ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ମଣିଷ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିପାରୁ ତେବେ ତାଙ୍କରି ସେହି ହସ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ଯୋଗ ଅଟେ। ଯେବେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଉ ତେବେ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂଜା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ କେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର, ପରିଜନ, ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅତିଶୟ ଏକା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ବାଣୀ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ କି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହସ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାହାର ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମବଳ। ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଜା ଅଛି। ସେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଲା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେବେ ଆପଣ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ୱାସକୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ଅବସର ପାଇଁ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶିଖିଯାଉ କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ହସିପାରିବା ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇପାରିବା ତେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସେହି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସ୍ଥିର ରହିପାରେ।
ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସମ୍ମାନ ଅପମାନ, ହାର ଜିତ୍ ଲାଗି ରହିଥିବ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି ତେବେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ବାହାରୁ ଯେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି ଏତିକି, ଏହା ସହ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମନ କହୁଥାଏ କି ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର, ପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ୱୟଂରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେବେ ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତା ମନରେ ଥିବା କୋଳାହଳ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ମନର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ।